पुओ जदि ठिया होता ए माँ पाई बायाणी माँ पाई सत कथा कर जो बायाणी मानसिक करके जाऊँ माँ बायाणी रो तो मो कालिया कुंडी हो मोटर सड़क मोर जगह पड़ता विश्वास भरोसा तुटी तो जय जगन्नाथ समस्त को आशा कर बहुत भले थे खुशी थे प्लस सहित बिंदास थे तो प्रभु जगन्नाथ आपको अपन परिवार सब भले रखु तो सांग मैंने आज हूँ पवित्र कौन प्रथम पंचुक समय पाखापाखि 1:30 माने 2टा बाजिया पाखापाखि होगा हठात कौन शोती मुड है कौन गोजवाणी पाखु गोजवाणी सहित मोर बहुत पुराना संपर्क अच्छी जोटा कि आपण मानक आज डिटेल्स कहि प्लस मुझे जानी कहि सहित बो भी कह आपको शुणेब ठीक अच्छे तो कंटिन्यू था बर्तमान बो पूरा बाहर रेडी पूरा ब्लू कलर साड़ी पिंधिकिना बो पूरा रेडी आ लुबू तार घर जगि भाई पूरा घर के सामने रहो ठीक है कुआड़े जीवनी से तार बा सावधान विश्राम हो गला तो बो मु आ बावन आम बर्तमान 3 जन जाऊँ कौटी ना कौ जगह बागटिया माँ गोजवाणी पाखक तो कंटिन्यू था बहुत भल भल जिन देखी ता विषय अलग अलग जिन अच्छी जोटा आप जानी ना आपको डिटेल्स देवी तो बर्तमान आम बाहर रहा 3 किलोमीटर माँ गोजवाणी मंदिर देखिपे तो आसी पहुँचली मंदिर में आपड़ गेटा देखी दूर देखूँ जी बाट धूली उड़ूला आखि पाखि पूरा बेकार करूला गोड़ देवी ना कौन धरा मुटे गोड़ दे हाँ पानी बाहर तो ना गड़िया को पटा गड़िया मुझे जानी गोटे पचरा पड़े गोटा तो यहीटा हूँ मंदिर देखिपे राधाकृष्ण मूर्ति पूजा पाँच आइल बो हमारी कैमेरा थोड़ा छाता है बोधे दीर्घ केत वर्ष 16 15 10 वर्ष पर बोधे मंदिर आसपटे प्राय डेली जावास मोर आसपार मोर कम एत रोचे मुझे आसपार टोटाल कौन हठात बसलु मुड होगा माँ पुआ बाहर एक्चुअली प्लांट होता 2 जनकर कार कार होता ना बिट्टूर मोर प्लान होता कि चल जा चल मंदिर बुलिक आसा किंतु बिट्टू आसपारानी बो पलैला मैं हठात मत कहला मुझे कौन केमती कहला मुझे किसी जानी सी कह कि मत कहला कहला मंदिर चल भल कथा कहबी आसवा भाई कह पलैबे तो फाइनाली बर्तमान ठाकुर भोग आइटम पूजा सामग्री सब पलैगला तो बर्तमान माँ गोजवाणी पाखे बर्तमान पूजा हम धरुन बैगटा दे बाबन को बैगटा दे दे चौरे बांधु ना बाहर बाहर गल ये ना ये बांधे कौन है हाँ बांधे देखिए बहुत दिन पर पाइले माँ गोजवाणी को पादुका तो फास्ट जो माँ बाहर थे गोजवाणी जो बाहर थे तो से गोटे गछ मूल बात साहाड़ा गछ कि वरुण वृक्ष से वरुण वृक्ष एवं भी अच्छे आप देखो देखो से तो भितर बेसी कथबार्ता करहूनि कहीं मंदिरटा जेहेतु रेस्ट्रिक्शन किसी अच्छी माँ पाखे तो आप देखो देखो तो यहीटा हूँ से वरुण गछ साहाड़ा गछ गोटा साहाड़ा कि वरुण सेम मुझे तो जानी आप देखो देखो एवं भी माँ से गछ अच्छी
ତ ବୋଉର ଅଲରେଡ଼ି ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲାଣି ସେ ଯେଉଁଟାକି ତାର ଠାକୁରଙ୍କର ମାନସିକ କାଛିଆ ଗୋଟେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ସେ ଏବେ ଭିତରେ ବସିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ତ ଆସିଲେ ବୋଉ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବ ମୋତେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଗଲେ ସେଠିକି ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିବି, ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବ ସେଇଟା ସେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂଗ୍ରାମ ନା ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ମତେ ମାନସିକ କରିକି ମୋ ଅଜା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ମାନସିକ କରିକିନା ମତେ ପାଇଲା, ମୁଁ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିଲି ଅଜାକୁ ମାନେ ପୂଜା କରିକିନା। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯିଏ ମୁଁ ହରାଇ ଦେଇଛି ସେ କେମିତି ଆସିବ ନା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଯିଏ ଯାଇଛି ମୋର ସେ ଫେରିକି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ। ସକାଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା କହିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବା, ତାର ମୋର ଆସିପାରିଲୁ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ବୋଉ କହିଲେ ଯିବୁ ତୁ ବଗୁଲା ଚାଲ, ମାନେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଡୋରି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭରସା ତମର ଅଛି ନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇଛି ମା କତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ହରାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଅଛି, ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଯେତିକି ଦେଉଛି ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯା ହେଲା। ଦେଖା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିନି ଅନାଥା ମୁଣ୍ଡ କଣା। ଆଉ କ'ଣ କହ, ପୂଜା ହେଲା ଏବେ ଖୁସି? ଏବେ ଖୁସି, ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହେ କ'ଣଟା? କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, ମୁଁ ପେଟରେ ଥିଲୁ, ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସପୋର୍ଟ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ବୋଉ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ, ମାନେ ବୋଉକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କହିବା କଥା ନୁହଁ, ତଥାପି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର କେହି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅ ମୋର ପେଟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି। ନ ସହିପାରିକି ଭଗବାନ ଡାକିଲି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପାର କରା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଯଦି ବାୟାଣୀ ମା, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାୟାଣୀ ଥିବୁ, ମୋର ଯଦି ନାତିଟି ହେବ ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ପେଟରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଜନ୍ମ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବୋଉ ଅଜା ମାନସିକ କରିଥିଲା କି ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ମୁଁ ବାୟାଣୀ କତେ ଯିବି, ଭୋଗରାଗ କରିବି, ସବୁ କିଛି କରିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅ ସେଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏଇ ପୁଅ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ 16 ବର୍ଷର ହେଲା, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା, ସେଠୁ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଅଜା। ସେଠୁ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେଠୁ ମାନେ ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ନା,
ଅଜାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଲି କେଉଁଠି ମା ମନ୍ଦିର ଗୋଜବାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ଏଠି ଭୋଗ ପୂଜାପୂଜି କରି ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲି। 25-26 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ହେଇଗଲା, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା। ସଡନ ହଁ ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମନରେ କହିପାରିବେନି ମା କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ମହିମା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲି କି ଆମେ ଯିବୁ କେଉଁଠିକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଯିବୁ, ତ ଲୋକେସନ୍ ତ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ହଠାତ୍ ବିଟୁକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଟୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବ ଥରକ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ବିଟୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଟିକେ ମା ମନ୍ଦିରଟେ ଯିବା ବୁଲିବାଲି ପଳେଇ ଆସିବା। କାହିଁକିନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା 1ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସମୟ, 1ରୁ 4ଟା ପରେ ମୋତେ ସମୟ ନଥାଏ କାହିଁକିନା ଦୋକାନ ଖୋଲା ଟାଇମ୍। ବିଟୁ କହିଲା ହଉ ଯିବା ଆଉ। ବିଟୁକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଫୋନ୍ କରି ଯିବା କଥା, ମୋର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇନି ଅନିଦ୍ରା, କାହିଁକିନା ଘୋଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକେସନ୍ରେ ମାନେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। 2 ଜଣ ପିଲା ଥିଲୁ ଡରିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେଠୁ ବୋଉ ବସିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଯିବୁ କି ନା ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ବୋଉକୁ ମନା କରିପାରିବିନି କି ଯିବିନି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ତାର ମୋର ବାହାରିଲୁ ଆସିକି ମା ମନ୍ଦିରରେ। ମତେ ଜଗା ଠକିଦେଲା, ଏମିତି ମତେ ଜଗା ଠକିଦେଲା ଯେ ନିଜେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାୟଣୀ ମତେ ଠକିନି। ପେଟରେ ମୋ ପୁଅ ଥିଲା, ବାୟଣୀ ମା ଯାହା କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, କାଟି ଦେଖ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ବାୟଣୀ ମତେ ଠକିନି। ମୋ ବାପା ମାନସିକ କରିଥିଲା ବାୟଣୀ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମୋ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦେଇଛି। ଜଗା ମତେ ଠକିଦେଲା। ଆଉ ତୁ କାନ୍ଦରା 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 ଅଜାକୁ ନେଇକି ଆଇଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବି 24 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ବି ମୋ ପୁଅ ନେଇକି ଆଇଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ। କାନ୍ଦରା କାନ୍ଦରା ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ନ ବାବନକୁ ବି ନେଇକି ଆଇଛି। ବାୟାଣୀ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବାୟାଣୀର ମାୟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାୟାଣୀ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଅଛି ଟାଣି ନେଇକି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥାଏ ଏ ମା ପାଇଁ, ଏ ବାୟାଣୀ ମା ପାଇଁ, ସତ କଥା କରିବି କହୁଛି। କାନ୍ଦରା କାନ୍ଦରା ଯୋଉ ବାୟାଣୀ ମୁଁ ମାନସିକ କରିକି ଯାଉଛି ମା ବାୟାଣୀର, ତ ମୋ କାଳିଆକୁ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି। ମୋର ଜଗା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି କାଟିଦେ। ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଜଗା ମତେ ଠକିଦେଲା। ତା ନାଁ କାଳିଆ ଦେଲି, ବାୟାଣୀକି ଭରସା କରିକି ଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା। କାନ୍ଦରା 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 ତୁ ମୋ କାଳିଆକୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ତ ସେ ଅଲରେଡି ତ ନେଇଯାଇଛି କାଳିଆ ଗଛ, ତ ଫେରିବନି। ଫେରେଇବୁ। ବଟ୍ ଯୋଉ ପଟେ ହେଲେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ସେଇ କାଳିଆ ହିଁ ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ ଦରକାର। ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, କହୁଛି ଏଇ ବାୟାଣୀ ଅଛି ତାରି ଘଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ମାନସିକ କରି ଯାଉଛି। ଏମିତି ମୋ କାଳିଆକୁ ଫେରେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ କଥା ପୁଣି ବି ଘୋଡ଼ା ଦେବି, ମାନସିକ କରୁଛି ମା। ତାପରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର କେତେ ମାନସିକ ଡୋରି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ମା ତାରିଣୀ ଯେମିତି ତ ଏଠି ମା ଗୋଜବାଣୀ ସେମିତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ କିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, କେଉଁଠି ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆପଣ ଖାଲି ମା ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ବାସ୍, ମାନେ ଡାକିଲେ ମା ଜବାବ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି କହିବି। ବାୟାଣୀ ପ୍ରତି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଛି ଏ ମା ବାୟାଣୀ ଯୋଗୁଁ। ଜଗା ମତେ ଠକି ଦେଇଛି ରେ, ବହୁତ ଠକି ଦେଇଛି। କାନ୍ଦରା କାନ୍ଦା କାନ୍ଦା ବେକାର ତୁ ତା ଦାଣ୍ଡରେ ହଜିଗଲା, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। କାନ୍ଦରା ପୁଣି ନେଇଗଲା, ସେ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ମାରିକି ଆଇଛୁ, ସେ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ବେକାର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ବି ଜଗା ନେଇ ପଳେଇଗଲା। କାଳିଆ ତାରି କତିକି ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ଯାହାରି କତିରୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବାୟାଣୀ କତିକି, ପୁଣି ମୋ ପୁଅ ମତେ ନେଇକି ଆଇଲା ବାୟାଣୀ କତିକି। ମୋ ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋ କାଳିଆକୁ ଫେରେଇ ଦେ ବାୟାଣୀ। ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, କନ୍ଦା କନ୍ଦା କନା କନ୍ଦା କନା ଯିବା ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବା। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ୱେଟ୍ କଲେଣି ଏଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକେସନ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ବାର ପର୍ଟିକୁଲାର ତ କହିପାରିବିନି। ଏଠି ମାଛ ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ, ଖାଲି ମାଛ, ନାଇଁ କି ଅଲଗା ନନଭେଜ୍ କିଛି, ଖାଲି ମାଛ ଭୋଗ ହୁଏ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମାଛ। ତ ଆପଣ ଆସିଲେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏଠି ଫିଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।